फिर नितनेम करते हैं। हुण कथा कीर्तन ते लोकी सुन लैंदे ने, थोड़ा बहुत नितनेम भी कर लैंदे ने, ना मूल मंत्र दा जाप है ते ना ही गुरमंत्र दा जाप है। हालांकि रहतनामा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च दर्ज है वह भी ये है कि गुरु सतगुर का जो सिख आखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। वो उठदे ही पहले नाम सिमरन करे। नितनेम साहिबा ने इसे ही रहतनामे च इशारा कर दिता है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। बाणी दा पाठ नितनेम बाद च करे। मूल मंत्र गुर मंत्र पहले जपे। ये जाप है नहीं। इस वास्ते साडे विच भाई गुरदास पैदा होने बंद हो गए, भाई मनी सिंह जैसियां महान मूर्तियां पैदा होनियां बंद हो गईयां। 30-35 साल पिछे भी जड़े कुछ थोड़े जिहा अभ्यासी पुरुष होए, जैसे कि बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले या बाबा करम सिंह होती मरदान वाले या अकाली कौर सिंह या बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले या हरखोवाल दे महात्मा बाबा ज्वाला सिंह जी, ये पिछे कुछ 30-35 साल च होए। हुण ते अखां तरस गईयां। उंज ते संतां दियां डारां ने, पर अभ्यास वाली गल नहीं कोई। और जिंदगी इसे मूल मंत्र ने बदलनी है। नवी जिंदगी नूं इसे मूल मंत्र ने जन्म देना है। पुराने जमाने च ब्राह्मण दा नां सी द्विज, दूजा जन्म। ਇਹਦਾ दूजा जन्म हो गया। किसदा? जो ब्राह्मण है, जिदा मन ब्रह्म वर्गा बन गया है। ब्राह्मण जो ब्रह्म वर्गा बन गया है, जिदा मन ब्रह्म की तरह है, ईश्वर की तरह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी ब्राह्मण की तशरीह मौजूद है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्राह्मण है। या कबीर कहते ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असी तो उन्होंने ब्राह्मण कहते हैं जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है। ते तुसी सिख किहनूं आखोगे? हू बहु यही गल है, सिखी सिखिया गुरु विचार। जे ब्रह्म दी विचार है ते ब्राह्मण है, ते जे गुरु दी विचार है ते सिख है, वरना कोई नहीं। जे ब्रह्म दी विचार कोई नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं, जे गुरु दी विचार नहीं तो वह सिख नहीं। विचार दे आंदियां की आउंदा है? ब्राह्मण नूं आख्या गया द्विज, इहदा दूजा जन्म हो गया, इहनूं नवीं जिंदगी मिल गई। गुरु दे विचार दे आउंदियां तुसी यही कुछ नहीं रह जाओगे जो कुछ हो। सवाल ही नहीं पैदा होंदा। फिर ते विचार कुछ भी ना होए। जे विचार भी आ गए तो असी यही कुछ बने रहे नहीं, फिर असी ये कुछ नहीं हाँ। फिर साहब कहते विचार दे आंदे हाँ जन्म गुरु के घर दे विच आउंदा है। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, फिर जन्म गुरु दे घर हो जाता है। हुण ते असी माँ बाप दे घर जन्म लिया है। गुरु दे घर उदों जन्म होवेगा जद हिरदे च गुरु दी विचार वसेगी, मूल मंत्र दा जाप वसेगा, गुरमंत्र दा जाप वसेगा। फिर जिंदगी दा, जिस नवी जिंदगी दा जन्म आउंदा है वह कथन कहण तो परे है। मां बाप दे घर जन्म लैके बंदा जन्म ते मरण तो बच नहीं सकता, चलता ही रहेगा। कोई मां जन्म दे के ये दावा नहीं कर सकती कि इसका हुण होर जन्म नहीं होवेगा, कि चलता रहेगा। इते जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे। निहंग सिंह जो कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने, असी जो कहने हैं गुरु नानक देव जी साडे पिता ने, कलगीधर साडे पिता ने, दरअसल वो साडे शब्दी पिता ने, नादी पिता ने। दो तरह की संतान मनी जाती है, बिंदी संतान, नादी संतान। मां बाप दे रकत ते बिंद तो जो पैदा होया है उन्होंने कहते हैं बिंदी पुत्र।
तो जो किसी दे विचारां तो जिसने जन्म लिया, शब्द तो जिसदा जन्म होया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਇਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਤੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਲਾਵੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ 'ਚ ਤੇ 999 ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਆਉਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। 999 ਤੇ ਕੁਮਲਾ ਗਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੀਬਨ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਸਿੰਚ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਗੀਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਬੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 1000 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ 999 ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੇ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ। ਜਿਸ ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ 999 ਬੂਟੇ ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ, ਨਾ ਫੁੱਲ, ਨਾ ਫਲ, ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਮਿੰਟ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੋਗੇ ਮਨ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਲੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਸ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉન્નਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬੰਦਾ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਕਠੋਰਤਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਧਾ ਹੈ। तो धर्म की बहुत मैं लंबी चौड़ी व्याख्या ना करा, क्योंकि कई दिनों तो आप सरवण कर रहे हो। जीवन में कोई विशेष तरतीब देनी और जाप जारी रहना। जाप है पर विधि विधान नहीं कि गल नहीं बनेगी। भोजन की बुरकी मेरे मूँह विच होवे, मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। स्वाद आ जाएगा, भुख नहीं मिटेगी। पानी का घुट सिर्फ मेरे मूँह च होवे, मैं थल्ले ना करा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यास नहीं बुझनी, होंठां की खुश्की दूर हो जाएगी। सतगुरु की बाणी सिर्फ रसना ते है, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी कोई पढ़ता रहे और कई पढ़ते रहने, कोई तब्दीली नहीं। जिवें हुण भोजन की बुरकी सिर्फ मेरे मूँह च होवे, मैं मूँह च ही रख लवां, कंठ तो थल्ले ना करा, खून नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा, भुख नहीं मिटनी। सतगुरु के शब्द सिर्फ रसना ते ने, कुछ भी नहीं होएगा। चार चार डिवटियां भी कई देंदे ने अखंड पाठ दियां, और कई विचार जो मेरी तरह थोड़ी जिहां अर्थबोध नूं समझण की कोशिश करदे ने, सारा सारा दिन भी पढ़ते रहंदे। सतगुरु की बाणी अगर सिर्फ रसना ते है, कोई तब्दीली नहीं आती। इते जिन को नदर कर्म होवे, हिरदे तिना समाने। भोजन की बुरकी कंठ तो थल्ले जावे, पेट भरेगा, भुख मिटेगी। सतगुरु की बाणी हिरदे तक पहुंचे, ताई कोई रस बनेगा, ताई कोई आनंद बनेगा, वरना नहीं। तो ऐसा दिखाई देता कईयों ने जबान तक ही रोक के रखी हुई है, अगे नहीं जान देंगे। इस वास्ते मनुख के अंतस्करण नूं फोल के वेखिए तो शब्द कोई नहीं, गुरबाणी नहीं है, अंदर गई नहीं। जिनको नदर कर्म होवे, हिरदे तना समाने। जाप आरंभ है तो सहजे सहजे जाप अगर अंदर जा रहा है तो तब्दीलियां आणगियां,
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਇਹ ਬਣਤਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਗੁਝੜਾ ਲਗਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਜਾ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਝੜਾ ਲਗਮ ਲਾਲ ਇਹ ਠੇਠ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਵਲਪੁਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਝੰਗ ਮਗਿਆਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਝੜਾ ਲਗਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ, ਆਭਾ ਮੰਡਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਝੜਾ ਲਗਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ। ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਿਰਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਭਿਰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣਦਾ। ਪਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ।